쿠마 아도나이 베야푸츠 오예베카 베야누스 메사네카 미파네카. 여호와여 일어나사 주의 대적들을 흩으시고 주를 미워하는 자가 주 앞에서 도망하게 하소서. 샬롬, 생각하는 성경 홀리아미입니다. 오늘의 말씀은 성소의 틀을 만드는 과정이 나옵니다. 오늘도 내용의 이해를 돕기 위해 먼저 영상부터 보고 시작하겠습니다. Make boards for the tabernacle of shittim wood, standing up. 10 cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board. 2 tenons shall there be in one board, set in order one against another. Thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle. And thou shalt make the boards for the tabernacle, 20 boards on the south side southward. And thou shalt make 40 sockets of silver under the 20 boards, 2 sockets under one board for his 2 tenons, and 2 sockets under another board for his 2 tenons. And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be 20 boards, and there 40 sockets of silver, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make 6 boards. And 2 boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the 2 sides. And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring. Thus shall it be for them both. They shall be for the 2 corners. And they shall be 8 boards, and their sockets of silver 16 sockets, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And thou shalt make bars of shittim wood, 5 for the boards on the one side of the tabernacle, and 5 bars for the boards on the other side of the tabernacle, and 5 bars for the boards of the side of the tabernacle for the 2 sides westward. And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end. And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars, and thou shalt overlay the bars with gold. And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was showed thee in the mount. And thou shalt make a veil of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work, with cherubims shall it be made. And thou shalt hang it upon the 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold, upon the 4 sockets of silver. And thou shalt hang up the veil under the taches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony. And the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. And thou shalt set the table without the veil, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle, towards the south. And thou shalt put the table on the north side. And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue and purple and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework. And thou shalt make for the hangings 5 pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold. And thou shalt cast 5 sockets of brass for them. 성소의 벽을 만들기 위해 널판을 세우는데요. 하나의 널판이 아닌 20개의 널판을 세워야 합니다. 그리고 20개의 널판을 고정하기 위해서는 40개의 받침이 필요합니다. 이렇게 만들어진 벽면은 한쪽 벽면으로 입구를 제외한 총 3벽면을 만들기 위해서는 46개의 널판과 99개의 받침이 필요합니다. 거기에다가 벽면을 튼튼하게 고정하기 위한 각종 보강재가 필요하고 한쪽 벽당 5개의 봉을 끼워서 더 단단하게 연결시킵니다. 오늘의 말씀을 보면 튼튼한 성소를 만들기 위해 수많은 재료들이 필요하고 그 재료들을 연결시키는 작업들이 필요합니다. 하나님께서 세우실 교회도 동일하다고 생각합니다. 예수님만 있다고 교회가 세워지지 않습니다. 예수님을 믿는 성도들이 있어야 되고
그 성도들이 각자의 역할을 하면서 든든한 교회로 세워지도록 함께 연합해야 합니다. 좋은 교회는 뛰어난 목사님이 필요한 것이 아니라 함께 협력할 수 있는 성도들이 필요합니다. 좋은 성도들이 좋은 교회를 만듭니다. 예수와께서도 3년 반의 공생애 동안 예수와를 따라다니던 사람들은 많았지만 예수와 곁에 붙어 있는 제자들은 얼마 없었습니다. 그런데 예수와께서 십자가에서 돌아가신 후 예수와의 제자들이 활동하면서 훨씬 더 많은 성도들을 만들어냅니다. 그래서 좋은 교회는 좋은 성도들이 만들어낸다는 것입니다. 성도들이 각자의 위치에서 각자 맡은 역할을 다할 때 든든한 성소가 세워지듯이 든든한 교회가 세워지고 그 위에 덮개가 덮이듯이 하나님의 보호가 교회 위에 부어집니다. 이러한 교회들이 많이 세워지고 또한 기존의 교회들이 이렇게 회복되기를 소망합니다. 그 다음에는 세워진 성소 안에 언약궤와 속죄소와 떡상 등이 들어갑니다. 각 요소들에 대한 설명은 예전에 올렸던 영상을 참고하시면 됩니다. 아무튼 성소의 성벽은 왜 세워질까요? 왜 성소에 4겹의 덮개가 덮이게 되는 걸까요? 그 이유는 오직 한 가지, 언약궤를 보호하기 위해서입니다. 제사장이 먹고 잘 집이 필요해서 성소를 만드는 것이 아니에요. 성소는 오직 언약궤를 보호하기 위해서 세우는 것이고 그 성소 안에 들어가는 각종 기물들은 언약궤에서 흘러나오는 하나님의 음성을 듣기 위해서 존재합니다. 아무리 떡상을 잘 만들고 이쁜 메노라 등잔대를 세우고 성막을 화려하게 꾸며도 그 안에 언약궤가 없다면 안고 없는 진빵이에요. 교회도 동일합니다. 아무리 성도가 많고 교회가 크고 화려한 양식으로 건물이 지어져도 언약궤와 다른 음성이 흘러나오거나 언약궤를 인정하지 않아서 언약궤를 집어넣지 않는다면 굳이 그 교회가 있을 필요가 있을까요? 굳이 하나님께서 그 교회를 보호해 주실 의무가 있을까요? 열왕기하 18장을 보면 히스기야 왕이 모세가 만들었던 놋뱀을 섬기던 산당들을 제거하는 내용이 나옵니다. 모세가 만들었던 놋뱀은 민수기 21장에서 불뱀들에 물려 죽어가는 이스라엘 백성들을 살려준 구원의 상징입니다. 하지만 히스기야에는 이미 여호와의 언약궤가 성전 안에 있고 언약궤에 보관되어 있던 하나님의 율법이 회복되었기 때문에 더 이상 과거의 놋뱀은 의미 없는 구원입니다. 그래서 히스기야는 그 놋뱀을 부수고 누후스단, 고철덩어리라고 불렀습니다. 저는 교회도 동일하다고 생각합니다. 예수님이 십자가에서 죽으신 후 부활되셨는데 그 예수님을 누가 살리셨습니까? 예수님의 본인의 힘으로 되살아났습니까? 아니면 아버지 되신 여호와의 권능으로 다시 사셨습니까? 결국 살리고 구원해 주실 주체는 진짜 주체는 예수님이 아니고 아버지 되신 여호와 하나님입니다. 예수님을 믿으면서 여호와 하나님을 경배해야지만 진짜 구원받을 만한 믿음인데 예수님만 믿고 여호와 하나님을 인정하지 않는 믿음이 과연 부활을 가져올 수 있을까요? 아들 대신 예수님의 가르침이라고 생각해서 아버지 대신 여호와 하나님의 가르침을 버리는 것은 성소를 만들어 놓고 떡상과 메노라와 분향단을 다 설치해 놨는데 언약궤를 넣지 못하도록 교회들이 나와서 언약궤 반대 시위를 하고 있는 것과 동일합니다. 그런 성소가 과연 필요할까요? 성경이 진리인 이유는 시대를 막론하고 변하지 않는 가르침이기 때문입니다. 시대에 따라 가르침이 변한다면 그것은 좋은 교훈이죠. 여러분들은 진리를 따르고 있습니까? 좋은 교훈을 따르고 있습니까? 성경이 진리라면 그 안에 있는 내용도 시대에 따라 변하지 않아야 합니다. 성소의 건축 방법이 구약에는 언약궤를 보호하기 위해서 세워졌는데 신약에는 언약궤를 버리기 위해 세워질 수 있을까요? 그것이 과연 진리라고 생각하십니까? 오늘의 말씀을 통해 진리를 회복하는 홀리아미 가족들이 되시기를 축복합니다. 그리고 그 진리를 지키고 보호하기 위해 우리들은 연합되어야 합니다. 교회들은 그 진리를 사수해야 됩니다. 그것이 교회가 세워진 이유입니다. 오늘의 말씀 읽으시고 교회를 통해서 하나님께서 이루실 목적을 회복하는 우리들 되시기를 소망합니다. 오늘도 감사합니다. 궁금하신 부분 또 받으신 감동이 있다면 댓글로 남겨주세요. 오늘도 감사합니다. 샬롬! 그가 또 조각목으로 성막에 세울 널판들을 만들었으니 각 판의 길이는 10규빗, 너비는 1규빗 반이며 각 판에 2촉이 있어 서로 연결하게 하였으니 성막의 모든 판이 그러하며
성막을 위하여 널판을 만들었으되 나무로는 남쪽에 널판이 20개라. 그 20개 널판 밑에 은 받침 40개를 만들었으되 곧 이 널판 밑에도 두 받침이 그 두 촉을 받게 하였고 저 널판 밑에도 두 받침이 그 두 촉을 받게 하였으며 성막 다른 쪽 곧 북쪽을 위하여도 널판 20개를 만들고 또 은 받침 40개를 만들었으니 곧 이 판 밑에도 받침이 둘이요 저 판 밑에도 받침이 둘이며 장막 뒤 곧 서쪽을 위하여는 널판 6개를 만들었고 장막 뒤 두 모퉁이 편을 위하여는 널판 2개를 만들되 아래에서부터 위까지 각기 2겹 두께로 하여 윗꼬리에 이르게 하고 두 모퉁이 쪽을 다 그리하며 그 널판은 8개여 그 받침은 은 받침 16개라 각 널판 밑에 2개씩이었더라. 그가 또 조각목으로 띠를 만들었으니 곧 성막 이쪽 널판을 위하여 5개여 성막 저쪽 널판을 위하여 5개여 성막 뒤 곧 서쪽 널판을 위하여 5개며 그 중간 띠를 만들되 널판 중간 이 끝에서 저 끝에 미치게 하였으며 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판에 띠를 꿰 금 고리를 만들고 그 띠도 금으로 쌌더라. 그가 또 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰배 실로 휘장을 짜고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓고 조각목으로 네 기둥을 만들어 금으로 쌌으며 그 갈고리는 금으로 기둥의 네 받침은 은으로 부어 만들었으며 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰배 실로 수놓아 장막 문을 위하여 휘장을 만들고 휘장문의 기둥 5과 그 갈고리를 만들고 기둥 머리와 그 가름대를 금으로 쌌으며 그 5 받침은 노시였더라. 부살렐이 조각목으로 궤를 만들었으니 길이가 2규빗 반, 너비가 1규빗 반, 높이가 1규빗 반이며 순금으로 안팎을 싸고 위쪽 가장자리로 돌아가며 금태를 만들었으며 금고리 넷을 부어 만들어 네 발에 달았으니 곧 이쪽에 2고리요 저쪽에 2고리이며 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸고 그 채를 궤 양쪽 고리에 꿰어 궤를 매게 하였으며 순금으로 속죄소를 만들었으니 길이가 2규빗 반, 너비가 1규빗 반이며 금으로 그룹 둘을 속죄소 양쪽에 쳐서 만들었으되 한 그룹은 이쪽 끝에 한 그룹은 저쪽 끝에 곧 속죄소와 한 덩이로 그 양쪽에 만들었으니 그룹들이 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮었으며 그 얼굴은 서로 대하여 속죄소를 향하였더라. 그가 또 조각목으로 상을 만들었으니 길이가 2규빗, 너비가 1규빗, 높이가 1규빗 반이며 순금으로 사고 위쪽 가장자리로 돌아가며 금태를 둘렀으며 그 주위에 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그 턱 주위에 금으로 태를 만들었고 상을 위하여 금고리 넷을 부어 만들어 네 발 위, 네 모퉁이에 달았으니 그 고리가 턱 곁에 있어서 상을 매는 채를 꿰게 하였으며 또 조각목으로 상맬 채를 만들어 금으로 쌌으며 상 위에 기구 곧 대접과 숟가락과 잔과 따르는 병을 순금으로 만들었더라. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 그리고 알림 설정도 해주시고요. 그리고 하트도 꼭 눌러주세요. 슈바 아도나이 리베보트 알레페 이스라엘 여호와여 이스라엘 천만인에게로 돌아오소서.